ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ انا شیشے کے سامنے کھڑی اپنے بال بنا رہی تھی۔ آج اس کے کالج کا پہلا دن تھا۔ وہ اپنے بالوں کو پونی ٹیل میں باندھنے کے بعد نہایت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ انا دکھنے میں نہایت معصوم اور خوبصورت دکھنے والی لڑکی تھی، جو کوئی بھی اس کو ایک بار دیکھ لیتا تو اس کو بار بار مڑ کر ضرور دیکھتا تھا۔ وہ ابھی ہونٹوں پر لپ بام لگا رہی تھی جب سفینہ بوا اس کے کمرے میں آئی۔ السلام علیکم۔ انا بی بی، بڑے صاحب آپ کو نیچے بلا رہے ہیں۔ جی بوا، میں آ رہی ہوں۔ انا نے اپنا رخ تھوڑا سا بوا کی طرف موڑتے ہوئے کہا تھا۔ انا اپنا سلیش شولڈر میں ڈالتے نیچے کی طرف گئی، جہاں رفیق شاہ اخبار پڑھنے میں مصروف تھے۔ السلام علیکم چچا جان۔ انا نے رفیق شاہ کے قریب آتے ہی ان کے سامنے سر جھکایا تھا۔ وعلیکم السلام۔ آ گیا میرا بچہ تیار ہو کر؟ رفیق شاہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ جی چچا جان۔ تمہارے باپ کی صبح سے کال آ رہی ہے، وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ جی چچا جان، میں ابھی بات کرتی ہوں۔ چچی کہاں ہے؟ انا نے اب اپنی چچی کے بارے میں پوچھا تھا۔ سائم کو اسکول کے لیے تیار کر رہی ہے۔ پتہ ہے ڈیلی اسکول جاتے ہوئے کتنے ڈرامے کرتا ہے۔ رفیق شاہ نے اپنے اکلوتے بیٹے کی کرتوت یاد کرتے ہوئے کہا۔ انا اپنے چچا کے چہرے کے ایکسپریشنز دیکھ کر ہنسنے لگی تھی۔ انا کا ابھی کچھ دن پہلے لاہور میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے چاچو کے گھر کراچی سے لاہور رہنے آئی تھی۔ اون شاہ اور رفیق شاہ اور نسیم شاہ آپس میں 3 بہن بھائی تھے۔ اون شاہ سب سے بڑے تھے اور بزنس کی دنیا میں ایک اچھا خاصا رتبہ رکھتے تھے۔ اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے نوازا تھا، جن کا نام انہوں نے اور زارا بیگم نے انا اون شاہ رکھا تھا، جو 17 سال کی تھی۔ اس کے بعد نسیم شاہ، جن کا کسی کو بھی پتہ نہیں تھا، انہوں نے گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی، اسی لیے گھر والوں نے ان سے رابطہ توڑ لیا تھا۔ اس کے بعد رفیق شاہ اور ان کی بیوی، جن کا نام عائلہ بیگم تھا، ان کو اللہ نے ایک بیٹے سے نوازا تھا، جس کا نام انہوں نے سائم شاہ رکھا تھا، جو ابھی 12 سال کا تھا۔ السلام علیکم بابا، کیسے ہیں آپ؟ انا نے ابھی اون شاہ کو کال کی تھی۔ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک۔ پرنسس، تم کیسی ہو؟ میں بھی ٹھیک بابا، آئی ایم سو ایکسائٹیڈ۔ انا نے بالکل بچوں والے انداز میں کہا۔ آپ تو ایکسائٹیڈ ہیں، لیکن آپ کے بغیر ہمارا گھر بالکل بے رونق ہو گیا ہے۔ میں اور آپ کی ماما آپ کو بہت مس کر رہے ہیں۔ کراچی میں بھی اتنے اچھے میڈیکل کالج ہیں، لیکن آپ کی ضد نے ہمیں مجبور کر دیا آپ کو ادھر بھیجنے پر۔ اون شاہ کی ابھی بھی اسی نقطے پر اڑے ہوئے تھے۔ مس یو ٹو بابا، لیکن میرا سپنا تھا اس میڈیکل کالج میں پڑھنے کا۔ آپ کا سپنا تھا، اسی لیے تو اپنے دل پر اتنا بڑا پتھر رکھا ہے۔ اللہ آپ کا ہر سپنا پورا کرے۔ آمین ڈیڈ، میں نکلتی ہوں کالج کے لیے، میں بالکل بھی لیٹ نہیں ہونا چاہتی۔ کالج کے پہلے دن۔ اوکے میرا بچہ، اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ بیسٹ آف لک اور اللہ حافظ۔ تھینک یو بابا، اللہ حافظ۔ یہ کہہ کر انا نے کال بند کر دی تھی۔ چچا جان، میں نکلنے لگی ہوں۔ خبردار جو تم ناشتہ کیے بغیر کالج گئی۔ یہ آواز انا کو اپنے پیچھے سے آئی تھی۔ عائلہ بیگم ابھی سائم کا ہاتھ پکڑ کر ان کی طرف آئی تھی۔ چچی جان، میں لیٹ ہو جاؤں گی۔ جلدی اٹھنا تھا نا، اب ایک نہیں چلے گی تمہاری۔ سفینہ، جلدی سے ناشتہ لگاؤ۔ عائلہ بیگم نے انا کو روبدار انداز میں کہتے ملازمہ کو ناشتہ لگانے کا کہا۔ انا نے نہ چاہتے ہوئے بھی 3-4 نوالے زہر مار کیے تھے اور جلدی سے اللہ حافظ کہتی باہر کی طرف بڑھ گئی تھی، تاکہ اسے کوئی دوبارہ سے نہ روک لے۔ گھر کے کھانوں سے آج کل کے بچوں کی ایسی جان جاتی ہے جیسے زہر ملا کر دے دیا ہو۔ بس برگر دے دو، پیزا دے دو انہیں۔ عائلہ بیگم نے جلتے کڑتے کہا تھا، کیونکہ ان کا اپنا بیٹا سائم بھی ایسی ہی حرکتیں کرتا تھا، گھر کے کھانے سے دور بھاگتا تھا۔ موم، آپ جو کھانا بناتی ہیں وہ کھانے کے قابل نہیں ہوتا، سائم نے معصومیت سے کہا۔ رفیق صاحب اپنے بیٹے کی دیدہ دلیری پر اپنی مسکراہٹ کو ضبط کر رہے تھے
ان کے بیٹے نے وہ بات کہہ دی تھی جو وہ آج تک خود کہنے کی ہمت نہیں کر پائے تھے۔ چپ کر کے ناشتہ کرو، پھر گاڑی آئے گی تو رونا شروع کر دو گے کہ ناشتہ نہیں کیا، آئلہ بیگم نے ذرا غصے سے کہا تھا۔ بالاج خانزادہ ابھی جو جاگنگ کر کے گھر میں داخل ہوا تھا، اس کے گھر میں داخل ہوتے ہی سارے ملازمین الرٹ ہو گئے تھے۔ سب اس کے غصے سے اچھے سے واقف تھے۔ وہ ٹائم کا پابند بندہ تھا، اسے اس کا ٹائم ویسٹ کرنے والے لوگوں سے سخت نفرت تھی۔ وہ آتے ساتھ بی بی جان کے کمرے میں گیا، جو ویل چیئر پر بیٹھی اپنے بیٹے، بہو اور پوتے کی پکچرز ہاتھوں میں لیے آنسو بہا رہی تھی۔ السلام علیکم بی جان، بالاج کی آواز سنتے ہی انہوں نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ وعلیکم السلام، آ گیا میرا بیٹا جاگنگ سے؟ جی بی جان آ گیا۔ آپ پھر سے رو رہی تھی؟ نہیں، میں رو نہیں رہی، بس سوچ رہی تھی آج میرا ریحان ہمارے ساتھ ہوتا تو وہ بھی بالکل تمہاری طرح دکھتا۔ دیکھو کتنے ملتے جلتے ہو تم دونوں۔ اب تو اس کی شادی کی ایج ہوتی، وہ تم سے پورے 2 سال جو بڑا تھا۔ وہ زندہ تو ہوگا نا بالاج؟ بی جان نے ایک امید سے پوچھا۔ میری ماں کی سانسیں چل رہی ہیں نا، یہ اس بات کی گواہ ہے کہ میرا بھائی زندہ ہے اور بہت جلد وہ ہمارے پاس ہوگا۔ بالاج نے بیڈ پر لیٹے گمسم وجود، جس کا پورا وجود مشینوں سے جکڑا ہوا تھا، اس کو دیکھتے ہوئے کہا، تم جلدی سے میرے ریحان کو لے آؤ نا، میرا بیٹا تو اولاد کے غم میں ہم سب کو بھول بیٹھا ہے۔ اس نے اپنی شکل دکھانا ہی بند کر دی ہے، سارا دن اپنے آپ کو آفس کے کاموں میں تھکائے رکھتا ہے اور ساری رات تمہاری ماں کے سرہانے بیٹھا رہتا ہے، اپنا خیال رکھنا بھول گیا ہے۔ بی جان نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، میں ڈیڈ سے بات کروں گا بی جان، اور بہت جلد ریحان بھائی ہمارے پاس ہوں گے۔ بالاج نے بی جان کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا۔ وہ اس ٹائم خود پر جتنا ضبط کر رہا تھا یہ صرف وہی جانتا تھا، ورنہ اس کا دل کر رہا تھا دنیا تہس نہس کر دے۔ یو ول پے فار دس، بالاج نے خود سے ایک عزم کیا تھا۔ انا تمہیں پتا ہے عہد کو کسی نے کالج کی چھت سے دھکا دے دیا۔ فضا اس کے پاس بھاگتی ہوئی آ تھی۔ انا کو کالج آتے ہوئے 2 دن ہو گئے تھے اور اس کی فضا سے بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ واٹ؟ فضا کی بات پر ان کو ایک دم سے شوق لگا تھا۔ آج صبح ہی تو ان دونوں کی دوستی ہوئی تھی اور انا نے اپنے کل کے نوٹس اس سے شیئر کیے تھے۔ ابھی اس ہاسپٹل والی سائٹ پر لے کر گئے۔ یہ میڈیکل کالج تھا، اس لیے اس میں ہاسپٹل تھا۔ ہمیں بھی جانا چاہیے، انا نے کچھ کہتے ہوئے کہا۔ صحیح کہہ رہی ہو، ویسے بھی عہد کی وجہ سے سر نے کلاس کینسل کر دی ہے، گروپ میں میسج آیا تھا۔ فضا نے انا کو کلاس کینسل ہونے کا بتایا۔ چلو، وہ یہ ابھی کہہ کر اپنا اوور کوٹ اور بیگ اٹھانے والی تھی جب اس کا فون بجا تھا۔ اس نے اسکرین پر دیکھا تو کوئی ان نون نمبر تھا، اسی لیے انا نے اٹھانا بہتر نہیں سمجھا۔ دوسری طرف جو کوئی بھی تھا، انا کی یہ حرکت اسے شدید اشتعال دلا چکی تھی۔ کیوں مصیبتیں کھڑی کر رہی ہو اپنے لیے راپنزل؟ اس شخص نے اپنے سامنے لگی 4 سائز پکچر کے قریب جاتے، انا کے پکچر میں آتے لمبے بالوں کو چھوتے کہا۔ یہ ایک سیکریٹ روم کا منظر تھا جہاں پورا کمرے فوٹوز سے بھرا ہوا تھا اور سامنے والی دیوار پر ایک اسکرین لگی تھی جس پر لائیو منظر چل رہا تھا۔ اس شخص کا رخ اس وقت اسکرین کی طرف نہیں تھا کیونکہ اس شخص کا فوکس فل سائز فوٹو کی طرف تھا۔ وہ شخص ابھی بھی اس پکچر کو چھونے پر متوجہ تھا۔ جب اس شخص کا رائٹ ہینڈ اندر آیا تھا، کسی کے قدموں کی آواز سنتے ہی اس شخص نے ریموٹ پر ایک بٹن دبایا جس سے ساری تصویریں اور اسکرین کالے رنگ کے پردے کے پیچھے چھپ گئی تھیں۔ بولو، کیا خبر لائے ہو؟ اس شخص نے روب سے بولا۔ سر، ہم نے بہت کوشش کی ہے کہ میڈم ہاسپٹل نہ جا سکیں، لیکن تم اسے روک نہیں پائے۔ اس شخص نے اپنے رائٹ ہینڈ کی بات کاٹتے ہوئے بات مکمل کی۔ جی سر، اس شخص نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ گارڈز کو کہو گاڑی نکالیں۔ لیکن سر، آئی سیڈ گارڈز کو کہو گاڑی نکالیں۔ اس بار اس شخص نے ذرا غصے سے کہا تھا۔ اوکے سر۔ رائٹ ہینڈ یہ کہتے ہی وہاں سے چلا گیا تھا۔
فضا اور انا بھی ہاسپٹل پہنچے تھے۔ عہد لقمان کون سے روم میں ہے؟ فضا نے اس سے پوچھا۔ سوری میڈم، اس نام کا کوئی پیشنٹ نہیں ہے یہاں پر۔ ریسیپشنسٹ نے بہت ہی صفائی کے ساتھ جھوٹ بولا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ابھی جو کالج سے ادھر پیشنٹ آیا ہے وہ کون سے روم میں ہے؟ آپ ہمیں بتا رہی ہیں کہ نہیں؟ اس بار فضا نے تھوڑا غصے سے کہا، کیونکہ اس کے سامنے ہی تو بیک سائڈ پر عہد کو لے کر آئے تھے۔ میڈم آپ کیوں یوں شاؤٹ کر رہی ہیں؟ یہ ہمارے کریکولم کے خلاف ہے۔ اگر آپ نے دوبارہ سے شاؤٹ کیا تو مجبوراً مجھے گارڈز کو بلوا کر آپ کو باہر نکلوانا پڑے گا، کیونکہ یہ ایک ہاسپٹل ہے، ہمارے پیشنٹ ڈسٹرب ہوں گے آپ کے اس طرح سے چلانے پر۔ سوری فار کریٹنگ ڈسٹربنس، بٹ ابھی کالج کی سائٹ سے یہاں پیشنٹ آیا ہے، ہمیں اس سے ملنا ہے۔ اس بار انا نے تحمل سے ریسیپشنسٹ سے بات کی تھی۔ ریسیپشنسٹ ابھی غصے میں ہی اسے جواب دیتی جب پیچھے بلیک ہوڈی میں کھڑے شخص، جس کا منہ بلیک مارک سے کور تھا، اسے اشارہ کیا تھا کہ اس لڑکی سے غصے سے بات مت کرنا، جس کا وہ اشارہ سمجھتی آرام سے بات کرنے لگی۔ میڈم ایکچولی آپ جس پیشنٹ کے بارے میں پوچھ رہی ہیں وہ یہاں نہیں آیا، آپ چاہیں تو خود پورا ہاسپٹل چیک کر لیں۔ تھینک یو، انا نے تحمل سے کہا۔ اب چلو یہاں سے، اور بے عزت ہونا ہے، انا نے فضا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ چلو۔ فضا ایک غصیلی نظر ریسیپشنسٹ پر ڈالتی باہر کی طرف چلی گئی۔ گڈ جاب، تمہیں تمہارے پیسے مل گئے ہیں؟ جی سر، اس ریسیپشنسٹ نے اس ہوڈی والے شخص کو جواب دیا تھا۔ واہ سر، کیا دماغ لگایا ہے آپ نے، اس شخص کے رائٹ ہینڈ نے اسے ایک قدم پیچھے چلتے ہوئے کہا۔ اگر یہ دماغ تم لگا لیتے تو مجھے تمہارے پیچھے نہ آنا پڑتا۔ وہ شخص یہ کہہ کر وہاں سے چلا چھلاوے کی طرح غائب ہو گیا تھا۔ انا ابھی ڈرتے ہوئے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ وہ جب سے لاہور سے آئی تھی اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے، لیکن اس نے اگنور کر دیا۔ لیکن آج جب راستے میں گاڑی خراب ہوئی تھی اور غفور چچا جب گاڑی سے نکلے تھے تو اسے مسلسل لگ رہا تھا کسی نے اسے اپنی نظروں کے حصار میں لے رکھا ہے۔ اور جب غفور چاچا نے اسے جس گاڑی میں بٹھایا تھا، انا کو گاڑی کا ڈرائیور بھی مشکوک لگ رہا تھا۔ وہ سارے راستے ڈرتی آئی تھی اور دل ہی دل میں اللہ سے دعا گو تھی کہ وہ صحیح سلامت گھر پہنچ جائے۔ انا گھر پہنچتے ہی سیدھا کچن میں گئی۔ اس نے گھبراتے گھبراتے پانی کا گلاس منہ کو لگایا تھا۔ آ گئی کالج سے؟ کیسا دن گزرا؟ وہ ابھی پانی پی ہی رہی تھی جب آئلہ بیگم نے آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور اس سے آج کے متعلق سوال کیا تھا۔ جیسے ہی آئلہ بیگم نے انا کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو ڈر کے مارے اس کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ گیا۔ کیا ہوا انا؟ سب ٹھیک تو ہے بچہ؟ جی چچی جان، وہ آپ کو اچانک سے اپنے پیچھے دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ اب اتنی بھی بھیانک آواز نہیں ہے میری، آئلہ بیگم نے ذرا نروٹھے پن سے کہا۔ اوہو چچی جان، آپ بھی نا، میں تو ایسے ہی کہہ رہی تھی، ویسے بھی آپ کی آواز تو کوئل کو بھی مات دے دے، انا نے آئلہ بیگم کو گلے لگاتے کہا۔ وہ اب کافی حد تک خود کو کمپوز کر چکی تھی۔ جاؤ چینج کر لو، کھانا لگاتی ہوں، اور خبردار جو باہر سے کھانا منگوایا تمہارے اور سائم دونوں کا ڈیلی کا ہو گیا ہے۔ سائم جو ابھی کچن کی طرف آیا تھا اپنی ماں کی بات سن کر اس کا منہ اتر گیا تھا۔ اس نے مظلوم شکل بنا کر انا کو امید کی نظر سے دیکھا تھا کہ وہ آج پھر سے باہر سے کھانا آرڈر کر دے، جبکہ انا نے بھی اسی کی طرح مظلومیت سے دیکھا تھا اور سر نفی میں جھکا گئی۔ آج اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، اور تھوڑی دیر بعد وہ دونوں وہاں سے ہو کر کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے، جہاں آئلہ بیگم بغیر مرچ مسالے کے کھانا ان کی پلیٹ میں ڈال رہی تھی اور وہ بے دلی سے اپنے منہ میں چھوٹے چھوٹے نوالے ڈال رہے تھے۔ ڈیڈ، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، بالا آج ابھی ان کے آفس میں داخل ہوا تھا۔ بولو، حسان خان زادہ نے ہنکار بھرتے ہوئے کہا۔ ڈیڈ، مجھے آفیشیل نہیں، پرسنل بات کرنی ہے، کہیں باہر چلیں؟ چلو، کوئی لڑکی وڑکی پسند تو نہیں کر لی؟ حسان خان زادہ نے مذاق کرنے والے انداز میں کہا۔ نہیں ڈیڈ، ایسی بات نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ برخوردار۔ ڈیڈ، کب تک یوں چلے گا؟
یہ ایک कैफे का मंजर था जहां बाप बेटे एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। क्या यूं ही चलेगा? हसान खानजादा ने अनजान बनते हुए कहा। डैड, बीजान अब छोटी छोटी बातों को दिल पर ले लेती हैं। कल भी उनका बीपी इतना हाई हो गया था। डॉक्टर ने उन्हें टेंशन लेने से मना किया है। आप बिल्कुल ही उनसे लापरवाह हो गए हैं। आप उनकी इकलौती औलाद हैं। वो अब इन बातों को नोटिस में लेने लगी हैं और घंटों इस बात पर आंसू बहाती हैं। डैड, जो गम आप सह रहे हैं हम भी वही सह रहे हैं, लेकिन हम अपने गम में इतने गुम नहीं हुए कि अपने रिश्तों को ही भूल जाएं। आप अपने उसर में यूसर को कैसे भूल सकते हैं डैड? यूसर? हसान साहब ने खोए खोए लहजे में कहा। हाँ, इस उसर के वक्त में आपके पास मौजूद रिश्ता आपके यसर थे, लेकिन आप अपने उसर में इतने डूब गए कि यसर को ही भूल गए। अल्लाह अपनी दी हुई नेमत की नाकदरी करने वालों से वो नेमत छीन लेता है और फिर इंसान उस नेमत को पाने के लिए तड़पता रहता है, लेकिन वो नेमत उससे दूर कर ली जाती है हमेशा के लिए। आपके पास अभी भी वक्त है, कदर कर लें और थाम लें अपने रिश्तों को। मैं कोशिश करता हूँ, खड़ा होता हूँ और 2 कदम लेता हूँ बालाज, लेकिन मेरी शिकस्त मेरे मुंह पर आकर तमांचा मार जाती है और मैं फिर से लड़खड़ा कर गिर जाता हूँ और मैं दोबारा वहाँ पहुँच जाता हूँ जहाँ से मैं सब शुरू करता हूँ। हसान खानजादा ने हारे हुए अंदाज में कहा था। तुम लोग अजीज़ हो मुझे, लेकिन हम हमारे एक घर के वजूद की गैर मौजूदगी में नामुकम्मल है। रेहान उस फैमिली को कंप्लीट कर सकता है। डैड, मैं वादा करता हूँ बहुत जल्द रेहान हमारे पास होगा, बालाज ने अपने बाप को गले लगाते हुए अज़म से कहा था। अना, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? फिज़ा ने अना के हाथों से नोट्स लेते हुए कहा। वो दोनों इस वक्त कॉलेज के ग्राउंड में घास पर बैठी थी। फिज़ा, मुझे फील हो रहा है कोई मुझे ट्रैप कर रहा है। अना के चेहरे पर परेशानी के वाज़ेह आसार थे। क्या मतलब? फिज़ा को अना की बात समझ नहीं आई। फिज़ा, मुझे लग रहा है कोई मेरा पीछा करता है। कल मेरा कॉलेज में मेरी असाइनमेंट खो गई थी और मैंने उसे हर जगह देखा। इवन मुझे पता था कि घर में नहीं घूमी, लेकिन मैंने घर में भी देखा था, लेकिन आज वो मेरे बैग से मिली है मुझे। अना ने परेशानी से फिज़ा को बताया। ओहो यार, इतनी छोटी सी बात पर परेशान हो रही हो तुम। क्या हो गया है? ये तुम्हारा वहम भी तो हो सकता है ना। इतना मत सोचो। फिज़ा ने इतना को लंबा करते हुए कहा। मैं भी। अना को लगा वो कुछ ज़्यादा ही सोच रही है। ये उसका वहम भी तो हो सकता है। हाँ ना। अच्छा चलो यार, सर काशिफ की क्लास का टाइम होने वाला है। अगर लेट हो गए ना तो सर ने बहुत इज्जत अफजाई करनी है हमारी। फिज़ा ने अना का ध्यान बटाने की वजह से मजाक में कहा। हाँ चलो, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ, ये मेरा वहम होगा, अना ने कहा और सर झटक कर खड़ी हो गई। अब उन दोनों का रुख अपनी क्लास की तरफ था, लेकिन कुछ वहम नहीं होते, वो इस बात से बेखबर थी। वो इसकी हर हरकत पर नज़र रखता था। वो कब सोती है, कब उठती है, कब हंसती है, कब रोती है, कब कॉलेज जाती है। इस वक्त भी वो उसके कॉलेज के बाहर गाड़ी में बैठा उसके बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था कि इतने में वो बाहर आई, लेकिन उसके साथ एक लड़का भी मौजूद था जिसे वो बातों में मसरूफ़ थी। ये मंजर देखकर गाड़ी में बैठे शख्स के माथे पर लातादाद शिकन उभरे। उसका दिल कर रहा था कि वो उस लड़के का मुंह थप्पड़ों से लाल कर दे। अपने गुस्से को कंट्रोल करने की गर्ज से वो बार बार अपने दाएं हाथ का मुक्का बनाकर बाएं हाथ की हथेली पर मार रहा था। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी आ गई और वो गाड़ी की तरफ बढ़ी। कोई चीज़ उसके हाथों से छूट गई, मगर शायद उसका ध्यान नहीं था, इसलिए वो आगे बढ़ी और गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी वहाँ से चली गई। अब वो शख्स दोबारा से अपने चेहरे को मास्क से कवर करते गाड़ी से निकला और वो गिरी हुई चीज़ उठाई, उसे देखा और अपनी पैंट की पॉकेट में रख ली। फिर आकर अपनी गाड़ी में बैठा और उसी गाड़ी का पीछा करने लगा। कुछ देर बाद वो गाड़ी एक खूबसूरत बंगले में दाखिल हुई
तो उसने अपनी गाड़ी बंगले के बाहर कुछ दूर खड़ी की और एक नज़र उस बंगले पर डाली। बहुत जल्द मिलेंगे, ये कहते ही उसके लबों पर शातिराना मुस्कुराहट थी। अना अभी वॉशरूम से फ्री होकर निकली थी। उसे फ़ोन पर मुसलसल रिंग हो रहा था। उसने बाहर निकलते ही कॉल पिक की। फिज़ा, शिराज का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है। कब? आज। वही कह रहे हैं, मैंने तुम्हें कहा था कोई मुझे ट्रैप कर रहा है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। आज सुबह ही मेरी शिराज से बात हुई थी और अब वो हॉस्पिटल में है, और उस दिन भी मेरी औहद से बात हुई थी तो वो छत से गिर गया। फिज़ा, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। अना ये कहते ही रोने लग गई। डर उसके अंदर सरायत कर रहा था। रोना बंद करो मेरी जान, तुम ऐसे ही सोच रही हो। ऐसा करो, कुछ दिनों के लिए कॉलेज से ब्रेक ले लो और रिलैक्स, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। अभी उसने फ़ोन रखा ही था कि ज़ारा बेगम की कॉल आई थी। अना ने अपने आंसू साफ करते हुए कॉल उठाई थी। अस्सलामुअलैकुम मॉम, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ मॉम, आई रियली मिस यू। अना ने रोते हुए कहा था। उसे रोना आ रहा था, इसीलिए उसने झूठ का सहारा लिया। मैं भी मेरी जान, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है चंदा। थोड़ी इधर उधर की बातें करते ज़ारा बेगम ने कहा। जी मॉम, बोलें। अना ने अब खुद को काफ़ी हद तक रिलैक्स कर लिया था। मैं और तुम्हारे बाबा चाहते हैं कि तुम कुछ दिन तक आकर हमारे पास रहो। हम दोनों को तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। ओके मॉम, मैं चच्चा जान को कहती हूँ वो मेरी टिकट करवा दे। वो खुद भी इस अपसेट माहौल से निकलना चाहती थी, इसलिए फ़ौरन मान गई। आप उसे बता देती हैं कि उसके रिश्ते के लिए उसे बुला रहे हैं, ज़ारा बेगम। औन शाह ने ज़ारा बेगम के बात छुपाने पर कहा। वो एहतजाज करती, वो भी बग़ैर देखे समझे, और फिर ज़िद बांध लेती इधर ना आने की। इसीलिए पहले आना इधर आ जाए, लड़के से मिल ले, फिर इनकार करती है तब देख लेंगे। ज़ारा बेगम ने रसानियत से कहा था। आप देख लें जो आपको ठीक लगे। औन शाह ये कहते ही सोने के लिए लेट गए। रफ़ीक शाह और आयला शाह को औन शाह पहले ही बता चुके थे, इसलिए वो लोग भी अना के साथ जा रहे थे। साइम तो बहुत खुश था कि उसे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। वो लोग 2 घंटों में बाईयर शाह हवेली पहुंच गए थे। अस्सलामुअलैकुम डैड। अना आते ही औन शाह के गले लगी थी। वालेकुम अस्सलाम, कैसा है मेरा बच्चा? आई रियली मिस यू डैड। अना ने रोते हुए कहा था। हैं, मेरा बच्चा, इसमें रोने की क्या बात? औन शाह ने प्यार से उसका माथा चूमते हुए कहा। ऐसी बात नहीं डैड, वो इतने दिनों बाद देखा है तो रोना आ गया। अना ने सू सू करते हुए कहा। हम भी आए हैं। रफ़ीक शाह ने माहौल को हल्का करने के लिए उन सब का ध्यान भटकाया था। उनकी बात सुनते ही अना अपने बाप के पीछे होते अपनी माँ के साथ लगी थी। औन शाह और ज़ारा शाह सबसे बारी बारी मिले थे। सब मिलते ही लाउंज की तरफ बढ़ गए। खाने के दौर के बाद सब फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में चले गए थे ताकि थोड़ा आराम कर सकें। अना अभी अपना नाइट ड्रेस पहनकर लेटी ही थी जब उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। कम इन। अना ने दोबारा से अपने बालों का बन बनाते हुए कहा था। थक गया है मेरा बच्चा? अना को नाइट ड्रेस में देकर ज़ारा बेगम ने बात शुरू की। नहीं डैड, बस ऐसे ही लेट कर फ़ोन यूज़ करने लगी थी। आप लोग आ गए तो अच्छा हो गया। मैं और तुम्हारे बाबा तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहते हैं मेरी जान। जी मॉम, कहिए। आप खड़ी क्यों हैं, बैठें। अना ने कंबल साइड पर करते हुए कहा। तुम्हारे लिए हफीज़ गिलानी के बेटे का रिश्ता आया है और वो हमें हर लिहाज से तुम्हारे लिए बेहतर लगा है। हम चाहते हैं कि तुम एक बार उनसे मिल लो। वैसे उन्होंने तुम्हें देखा हुआ है और उन्हें तुम आसाम के लिए बहुत पसंद हो। पर मॉम, इतनी जल्दी? मैं अभी 18 साल की हो। हम कौन सा अभी तुम्हें रुखसत करेंगे? वो लोग सिर्फ अभी निकाह चाहते हैं। रुखसती तुम्हारी पढ़ाई के बाद होगी। लेकिन मॉम, ये निकाह इतनी जल्दी में क्यों चाहते हैं? उसे ये बात खटक रही थी
कि वो अभी मिली भी नहीं उनसे और वो लोग निकाह की बात कर रहे हैं। बेटा, वो पिछले 6 माह से तुम्हारा रिश्ता मांग रहे हैं, लेकिन तब तुम 17 साल की थी तो हमें बेहतर नहीं लगा, इसलिए हमने इनकार कर दिया था। लेकिन तुम्हारे 18 होने के बाद वो फिर से तुम्हारा रिश्ता मांग रहे हैं और अब हमारे पास कोई रीज़न नहीं था इनकार करने का, इसलिए हमने उन्हें हाँ कर दी। अब बस एक बार तुम उनसे मिल लो ताकि निकाह की डेट रख सकें। इस बार औन साहब ने अना को सारी बात बताई थी। वो उसे ये भी बता चुके थे कि वो लोग अपनी तरफ से हाँ कर चुके हैं और उन्हें उम्मीद है कि उनकी बेटी को उनके फैसले पर कोई एतराज़ नहीं होगा, जिस पर अना सर हिलाने के अलावा कुछ भी ना कर सकी। आज एसामुल हक की फैमिली अना के घर आई थी। असाम और अना को मिलने के लिए घर वालों ने बैक गार्डन में भेज दिया था। अना जैसे ही असाम से मिली थी, उसे असाम बिल्कुल ही वैसा लगा था जैसा उसने अपने लिए लड़का सोच रखा था। उसकी बात करने का अंदाज, उसका बिहेवियर, वो जिस तरह अना को ट्रीट कर रहा था, वो सब अना को अच्छा लगा था। अना अपने मॉम डैड की चॉइस देखकर मुतमईन हो गई थी। असाम लोगों के जाते ही सब ने मिलकर अना से उसकी राय जानने की कोशिश की थी। वो लोग ड्राइंग रूम में बैठे थे। सही है मॉम, अना ने लापरवाही से कहा था। वो सब उसे इश्तियाक से देख रहे थे। अना को उनके चेहरे देखकर हंसी आ रही थी जो उसकी हाँ के लिए बैठे थे, और सबसे ज़्यादा हंसी तो उसे साइम के रिएक्शन पर आ रही थी, जो सबके चेहरे गौर गौर से देखकर अपने एक्सप्रेशंस उनकी तरह करने की कोशिश कर रहा था। तो फिर हम निकाह की डेट रख लें? इस बार आयला बेगम ने कहा। हाँ रख लें चची जान, लेकिन हमारी एक शर्त है। हाँ बोलो, मेरा बेटा जो कहेगा वैसा होगा। इस बार औन साहब बोले थे। मैं अपने निकाह से पहले भी वो सारे फंक्शन करूंगी जो शादी से पहले होते हैं। कराची आते ही उसका डर साइड पर हो गया था और निकाह का सुनकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सेफ जोन में चली जाएगी। इसलिए अना ने कोई एहतजाज नहीं किया था और अब वो आसाम से मिलकर थोड़ी पुरसकून भी हो गई थी। निकाह की तारीख 10 दिन बाद की रखी गई थी, इसीलिए सबने शादी की शॉपिंग शुरू कर दी थी। क्योंकि अना ने सारे फंक्शन करने को कहा था, इसलिए टाइम बहुत कम था। वो सब लोग कामों में लग गए थे। फिज़ा भी अना के निकाह के लिए कराची आ गई थी। आज उन दोनों ने और चचा चच्ची ने भी उनके साथ शॉपिंग के लिए जाना था। मॉम, हम लोग निकल रहे हैं शॉपिंग के लिए। ओके बेटा, ध्यान से जाना, ज़ारा बेगम ने तंबीह करते हुए कहा। यार, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, फिज़ा ने एक मैक्सी की तरफ उसका ध्यान मबजूल कराते कहा। लेकिन अना की अदम मौजूदगी महसूस करके फिज़ा ने अना का हाथ पकड़ा था। क्या हुआ? अना ने गड़बड़ाते हुए कहा। कुछ नहीं, मैं कह रही थी वो ड्रेस देखो। तुम पसंद करो, मैं आती हूँ। अना को दोबारा से लग रहा था कि कोई उसे अपनी नज़रों के हिसार में लिए हुए है। वो अभी मुंह पर छींटे मारने के लिए वॉशरूम की तरफ जा रही थी जब किसी ने उसे दुकान में खींच लिया। वो चीखना चाहती थी जब एक नकाब पोश उसके कान में बोला, तुम मेरी अमानत हो मेरी जान, बालाज खानजादा की अमानत। अगर किसी और के बारे में सोचा भी तो वो शख्स तो जान से जाएगा, लेकिन बचोगी तुम भी नहीं। कौन हो तुम? बहुत जल्द बताऊंगा, लेकिन जाकर शादी से इनकार करो। मैं नहीं करूंगी। तुम हो कौन जिसका मैं हुक्म मानूंगी? अना ने मजबूत लहजा अपनाने की कोशिश करते कहा था, जिसमें वो बुरी तरह से नाकाम ठहरी थी। तुम्हारा वाहिद हकदार, उस शख्स ने पुरस्रार तरीके से कहा था। क्यों कर रहे हैं आप मेरा पीछा? मैं आपको जानती भी नहीं हूं। इतना जान लो कि तुम्हारे रोम रोम पर मेरा हक है, मिसेस बालाज खानजादा। मेरे लिए ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है कि मेरी इज्जत दूसरों के साथ मुलाकातें करती फिरे और उसके लिए तैयारी करे। अगर चाहती हो कि तुम्हारे जिस्म में जान बाकी रहे तो अपने आप को तमाम मर्दों से संभाल कर रखो। मैं आपकी मिसेस नहीं हूं। अना को ये बात नाकाबिले कबूल लगी थी, इसीलिए बोल पड़ी। आवाज़ आहिस्ता, वरना हलक से खींच लूँगा आवाज़। और इतनी कोई बच्ची नहीं हो जो निकाह के बारे में ना जान सको।
جا کر پوچھو اپنے اس سو کالڈ باپ سے، تمیز سے نام لو میرے بابا کا۔ تو جاؤ پوچھے کیسے انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تمہارا سودا کیا ہے۔ جاؤ پوچھو اب، بالاج خانزادہ نے چیختے ہوئے کہا تھا۔ میرے ڈیڈ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، انا نے منمناتے ہوئے کہا۔ کرتے ہیں میری جان، لیکن خود کی ذات سے کم، بالاج نے طنز کرنے والے انداز میں کہا۔ جاؤ پوچھو جان، اور میں بہت جلد تمہیں لینے آؤں گا، اور کسی کی اتنی اوقات بھی نہیں کہ مجھے روک سکے۔ وہ یہ کہہ کر تھوڑا سا جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے چلا گیا تھا، اور وہ وہاں کی وہاں فریز ہو کر رہ گئی تھی۔ کتنی دیر سے میں تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں، اب ایسے کیوں کھڑی ہو؟ فضا جو کب سے اسے ڈھونڈ رہی تھی اس کے ملتے ہی اس سے پوچھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، چلو گھر چلتے ہیں، انا نے اسے گھر چلنے کا کہا۔ لیکن ابھی تو کچھ بھی نہیں لیا۔ تم ایسا کرو، چچی کے ساتھ مل کر جو شاپنگ کرنی ہے وہ لے لو، میں ڈرائیور کے ساتھ گھر جا رہی ہوں، میری طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ میں بھی ساتھ چلتی ہوں، پھر آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، میں گاڑی کی طرف جا رہی ہوں، چچی لوگوں کو لے کر باہر آ جانا۔ انا گھر آتے ہی کمرے میں گھس گئی تھی۔ وہ اپنے ڈیڈ سے سب ڈسکس کرنا چاہتی تھی، لیکن ان کے چہرے پر اسمائل دیکھ کر اس نے اپنے آپ کو روک لیا تھا، اور ویسے بھی وہ کسی ایرے غیرے کی باتوں میں آ کر اپنے ڈیڈ کو کٹہرے میں کھڑا کر کے انہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انا نے ان دنوں گھر سے باہر نکلنا بہتر نہیں سمجھا تھا۔ اس کی جو بھی شاپنگ تھی آئلہ بیگم اور فضا نے کی تھی۔ بالآخر آج وہ دن بھی آ گیا تھا جب وہ کسی اور کے لیے پور پور تیار ہو رہی تھی۔ وہ نٹ رنگ کے گاؤن میں ایک اپسرا لگ رہی تھی۔ اسام لوگ نکاح خواہ کو لے کر پہنچ گئے تھے۔ تقریب شاہ حویلی میں ہی رکھی گئی تھی۔ ابھی انا کو فضا نیچے لے کر گئی تھی اور اسے پھولوں کی دیوار کے ساتھ ایک طرف بٹھایا تھا، جبکہ دوسری طرف اسام بیٹھا تھا۔ ابھی مولوی صاحب نے نکاح شروع ہی کیا تھا جب بالاج خانزادہ اپنی پوری وجاہت کو سمیٹے غصے سے اندر داخل ہوا۔ اس دن چہرے پر نقاب ہونے کی وجہ سے انا اس کو دیکھ نہیں پائی تھی، اس لیے وہ بالاج کو اپنے سامنے دیکھ کر پہچان نہ سکی۔ مولوی صاحب، لڑکی کا نکاح پر نکاح جائز کب سے ہوا ہے؟ انا بالاج خان کو تو پہچان نہیں سکی، لیکن وہ اس آواز کو اچھے طریقے سے پہچانتی تھی۔ یہ وہی آواز تھی جس نے پچھلے 10 دنوں سے اس کا جینا حرام کر کے رکھا تھا۔ کیا بات کر رہے ہو برخوردار؟ یہ سخت گناہ ہے، مولوی صاحب نے استغفار کرتے ہوئے کہا تھا۔ تو مولوی صاحب، اگر یہ گناہ ہے تو آپ اس گناہ کے حقدار بننے والے تھے، کیونکہ آپ جس لڑکی کا نکاح پڑھوا رہے ہیں وہ پہلے سے میرے نکاح میں ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ہماری کوئی بھی نکاح نہیں ہوا، کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ سب کو اپنے بارے میں باتیں بناتے دیکھ کر انا چیختے ہوئے اس کا گریبان پکڑ چکی تھی۔ اگر یہ ہاتھ تمہارے علاوہ کسی اور کے ہوتے تو خدا کی قسم یہ خانزادہ وہ ہاتھ جڑ سے اکھیڑ لیتا۔ تم بیوی ہو اسی لیے تمہیں مارجن دے رہا ہوں، وہ بھی آخری دفعہ۔ میں تمہاری بیوی نہیں ہوں۔ ہاں چلو یہ بات سسر جی سے کنفرم کر لیتے ہیں۔ کیسے ہیں سسر جی؟ امید کرتا ہوں آپ مجھے پہچان تو گئے ہوں گے۔ تم زندہ ہو؟ اون شاہ نے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں کہا۔ جی، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، بالاج نے مشہور محاورہ بولتے ہوئے کہا تھا۔ رفیق شاہ نے سارے معاملات دیکھتے ہوئے مہمانوں سے معذرت کرتے ہوئے یہاں سے جانے کا کہا۔ ریحان، تم کہیں نہیں جاؤ گے۔ اسام باہر جانے ہی لگا تھا جب بالاج نے اسام کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا تھا۔ تمہیں یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میرا نام اسام گیلانی ہے۔ یہ تم اپنے ماں باپ سے پوچھو کہ جب تم انہیں 8 سال کی عمر میں ملے تھے تو کیا تمہارا نام اسام تھا؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ میرے اپنے پیرنٹس ہیں، اس بار اسام نے غصے سے کہا تھا۔ یہاں تو سب لوگ میری بات کا یقین ہی نہیں کرتے۔ علی، جو کہ رائٹ ہینڈ تھا، بالاج نے افسوس کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا۔ چلو پھر ساری اصلیت سسر جی بتائیں گے اور پھر میں تمہیں جواب دے دوں گا۔ تو آپ بتائیں گے سب کو یا میں بتانا شروع کروں؟ چلے میں ہی بتاتا ہوں۔
औन शाह को गुमसुम देकर बालाज ने बात बताना शुरू की थी। शाहों और खानजादों की दुश्मनी से कौन वाकिफ नहीं था। पूरा गांव जानता था कि ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे। ऐसे में हसन खानजादा को नसीम शाह से मोहब्बत हो गई थी, जो अपने ख़ानदान की इकलौती बेटी होने की वजह से सबकी लाडली थी। दोनों एक ही यूनी में पढ़ते थे। हसन शाह की जुनूनी मोहब्बत को देखते हुए नसीम शाह को भी हसन खानजादा से मोहब्बत हो गई थी। उन दोनों को पता था कि उन दोनों के ख़ानदान उनकी शादी के लिए नहीं मानेंगे, इसलिए उन दोनों ने शहर में छुप कर निकाह कर लिया था। लेकिन अब वो दोनों पढ़ाई के बहाने से जब शहर जाते थे तो हॉस्टल के बजाय एक फ्लैट में रहा करते थे। यूं ही कुछ वक्त गुजरता रहा और नसीम शाह को उनके माँ बनने की खबर मिली, जिसको वो सुनकर शौक में चली गई थी, क्योंकि वो ये सब कुछ अभी नहीं चाहती थी। इसलिए उन्होंने हसन खानजादा से कहा कि वो ये बच्चा अबॉर्ट करवाना चाहती हैं, जिसे सुनकर हसन खानजादा ने पहली दफ़ा उन पर गुस्सा किया। अभी ज़मीनों को लेकर शाहों और खानजादों में मामलात सख्त चल रहे थे, इसीलिए उन्होंने अभी बताना ज़रूरी नहीं समझा। नसीम शाह हसन खानजादा से नाराज़ रहने लगी थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था वो अपने भाइयों की नज़र में अपना मुकाम खो देंगी। हसन खानजादा ने नसीम शाह का ये डर देखते हुए फ़ौरन एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू उन्हें बाहर भेजा, तब तक जब तक उनकी डिलीवरी नहीं हो जाती। कुछ अरसे बाद जैसे ही उन्होंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया तो उन्हें खबर मिली कि उनके बाप को खानजादों ने कत्ल कर दिया है, जबकि वनी के तौर पर आयला बेगम को लिया गया है। यह खबर सुनते ही नसीम बेगम हसन खानजादा पर बरस पड़ी थी और अपनी औलाद से मुंह मोड़ लिया था। नसीम बेगम अपने नौमौलूद बच्चे को छोड़कर हॉस्पिटल से वापस पाकिस्तान आ गई थी, हमेशा हमेशा के लिए हसन खानजादा से ताल्लुक़ तोड़कर। लेकिन जब उनकी ममता ने दुहाई दी तो वो 1 साल बाद हसन खानजादा के पास आई थी, लेकिन वो संगदिल हो गई थी, क्योंकि उन्हें अपने बच्चे का बिलखना भूलता नहीं था। जब रोज़ रोज़ वो आकर उनकी मिन्नतें करती रेहान खानजादा से मिलने के लिए, तो हसन खानजादा ने उनके सामने शर्त रखी कि वो इस बार आएंगी तो सब छोड़ कर आएँ। इसलिए एक रात वो अपने भाइयों के लिए ख़त छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए हसन खानजादा के पास चली गई। जैसे जैसे वो ख़त औन शाह पढ़ते गए, उनके गुस्से का ग्राफ बढ़ता जा रहा था। उन्होंने कसम खा ली थी कि हसन खानजादा और नसीम शाह उन्हें जहाँ मिलेंगे वो उन्हें मार डालेंगे। हसन खानजादा अपनी फैमिली को लेकर यूके शिफ्ट हो गए थे। 1 साल बाद फिर अल्लाह ने उन्हें बेटे से नवाजा था, जिसका नाम उन्होंने बालाज खानजादा रखा था। 6 साल बाद हसन खान को मामू की डेथ पर पाकिस्तान आना पड़ा। इस बार वापसी पर हसन खानजादा का छोटा भाई भी मौजूद था, जो यूके का ही मुकीम था। वो बहुत कम पाकिस्तान आता था। तदफीन के बाद वो लोग कुछ अरसा गाँव में ही रुके थे। एक दिन हसन खानजादा और अमजद खानजादा, हसन खानजादा के छोटे भाई, घूमने के लिए निकले थे, जब औन शाह ने उन्हें देखते ही गोली चलाई थी, जो सीधा अमजद खानजादा को लगी थी। रेहान वहाँ मौजूद नहीं था, क्योंकि वो शहर गया हुआ था एक समर कैंप पर। इसलिए जिरगे के फैसले के मुताबिक आना औन शाह को बालाज खानजादा की वनी में दिया गया था। नसीम शाह की मिन्नतों को देखते हुए हसन खान ने 18 साल की उम्र तक अना को अपने माँ बाप के पास रहने की इजाज़त दी थी, लेकिन शाहों को उनकी अच्छाई भी रास न आई। इसलिए जब खानजादा फैमिली पूरी शिफ्ट हो रही थी शहर, तो बालाज की गाड़ी का टायर पंचर करवाया, जिसमें सिर्फ रेहान खानजादा और नसीम शाह मौजूद थीं। उनकी गाड़ी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें नसीम शाह कोमा में चली गई थी, जबकि रेहान खानजादा का आज तक पता नहीं चल सका। और शाह समझे कि उनका रास्ता साफ है, उनकी बेटी को अब उनसे कोई नहीं ले सकता। ये सब झूठ है, अना शौक की कैफियत में बोली। ये सब कुछ सच है, आयला बेगम बोली थी। रफ़ीक शाह ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा था, क्योंकि वो उनकी मोहब्बत थी। वो उन्हें कुछ नहीं कह सकते थे। तुम जिंदा हो बालाज,
मैं तुम्हारी पुप्पो हूँ। भाई अम्मी जान सब ठीक है ना? आयला बेगम ने रोते हुए कहा था। जानते हुए बालाज ने उन्हें गले लगाया था। और सब ठीक है। इन सब से ये कैसे साबित होता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ? असाम की आवाज़ उसके कानों में पड़ी थी। तुम्हारा सही सलामत खड़ा होना ही काफ़ी है कि तुम मेरे भाई हो, वरना अपनी बीवी के इतने करीब आने वालों को मैं हॉस्पिटल के बेड तक पहुंचाते हुए 1 मिनट भी ना लगाता। और तूने तो 1 घंटा बाहर लॉन में बैठकर मेरी बीवी से बात की थी। और तुझे और भी सबूत चाहिए तो ये DNA रिपोर्ट जो हम दोनों की मैच है। और अब भी नहीं यकीन तो अपने माँ बाप से पूछ ले। क्या ये सही कह रहा है मामा? असाम ने अपने माँ बाप के करीब जाते हुए पूछा था। हाँ, तुम हमें जख्मी हालत में मिले थे। मेरे दिल ने ही नहीं किया तुम्हें किसी को देने को, और ऊपर से तुम्हें कुछ याद भी नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें अपना बेटा बना लिया। बे औलाद थी ना? मिसेस गिलानी ने रोते हुए कहा था। असाम ने उनको अपने हिसार में लिया था। अगर आप बे औलाद हैं तो मैं यतीम हूँ मामा, क्योंकि मैंने ममता आपकी आंचल में महसूस की है। कोई भी आ जाए, आप लोग हमेशा मेरे पेरेंट्स रहेंगे। अब असाम ने अपने बाप को भी अपने बाजुओं के हिसार में लिया था। हो गया ख़त्म ये मेलू ड्रामा, तो चलो आना, सब हमारा वेट कर रहे हैं। और तुम एक दफ़ा आकर मॉम, डैड और दादों से मिल लेना। क्या पता मॉम तुम्हारे पुकारने से होश में आ जाएं। बालाज अना का हाथ पकड़ते हुए असाम से बात करते बाहर की तरफ बढ़ने लगा। अना को मैंने अपनी बेटी की तरह पाला है। अभी बालाज बाहर निकलता, आयला बेगम की आवाज़ उसके कानों में पड़ी थी। और मैं भी वनी के तौर पर इस घर में आई थी, लेकिन मुझे किसी ने भी वनी नहीं समझा। तुम इस चीज़ का ख्याल रखकर अना के साथ अच्छा सलूक करना। आयला बेगम ने बालाज के करीब आते हुए कहा था। वो बीवी है मेरी पुप्पो, और मेरे लिए काबिले इज़्ज़त है। मैं उसे बेइज्जत करने का सोच भी नहीं सकता। वो मेरे लिए भी काबिले इज़्ज़त है। और खानज़ादा अपनी औरतों को बेइज्जत नहीं करते। पीछे वो ऑन और ज़ारा बेगम को रोता छोड़कर अना का हाथ पकड़कर अपने साथ ले गया था। बालाज अना को लेकर अभी लाहौर खानज़ादा मेंशन पहुंचा था। पूरे रास्ते उसने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला था। वो उसे सीधा नसीम बेगम के कमरे में लेकर गया, जहां हसन खानज़ादा और बीजान भी मौजूद थीं। अस्सलाम वालेकुम। बालाज ने सबको मुश्तरका सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम कहते ही सब अना को देखने लगे। ये आपकी बहू है। सबको अना की तरफ देखता पाकर अना का तारुफ करवाया था। तुमने कहा था जब रेहान मिलेगा तब तुम अपनी बीवी को लाओगे। क्या हमारा रेहान मिल गया? जी बीजान, मिल गया है, और बहुत जल्द वो हम सब से मिलने आएगा। आओ बेटा इधर बैठो। अब बीजान ने अना को अपने पास बैठने का कहा था। घबराने की ज़रूरत नहीं, ये खोता तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मोहब्बत करता है तुमसे। मैंने खुद इसकी आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत देखी है। बीजान ने अना को घबराते देखकर रिलैक्स करने के लिए कहा था। बीजान की बात पर अना ने अपनी नज़रें उठाकर बालाज को देखा था, जो पहले ही उस पर नज़रें गाड़े हुए बैठा था। जाओ तुम दोनों कमरे में, तुम दोनों को बात करने की ज़रूरत है। बीजान ने ये कहते ही मुलाजमा के ज़रिए उसे बालाज के कमरे में भिजवा दिया था। थोड़ी देर बाद बालाज भी कमरे में दाखिल हो गया। ऐसे क्यों बैठी हो? रिलैक्स होकर बैठ जाओ, तुम्हारा ही कमरा है। अना को सोफे पर अनकंफर्टेबल तरीके से बैठे देखकर उसने उसे सही बैठने का कहा था। जी, वो सही होकर बैठी थी। बेड पर आकर बैठ जाओ। जी। तुम्हें इस जी के अलावा कुछ नहीं आता? जी, अना ने नासमझी से कहा। वो इसके इस तरह कहने पर हंस दिया था। वैसे मैं सोच रहा हूं, जैसा कहूंगा तुम वैसा ही करोगी। जी, अना ने फिर कहा था। तो फिर ज़रा करीब आओ, इस बार बालाज ने शरारत से कहा। इस बार अना ने हैरानगी से कहा था। बालाज उसका रिएक्शन देखकर हंसने लगा था। डरने की ज़रूरत नहीं, बीवी हो मेरी, बीवी वाला रोप डाल सकती हो। आप मुझे कुछ कहेंगे नहीं, जिस तरह नॉवल में होता है,
ونی میں آئی ہوئی لڑکی کے ساتھ؟ نہیں، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ اپنی جان کو، جن سے محبت کی جائے ان کو سزا نہیں دی جاتی، اور ویسے بھی میں اسلام کے مطابق کوئی کسی کے گناہ کا وزن نہیں اٹھائے گا، تو میں کون ہوتا ہوں تمہیں سزا دینے والا؟ اور تمہیں کیا بالاج خانزادہ اتنا کمزور لگتا ہے کہ وہ ایک عورت سے بدلہ لے گا، وہ بھی اس عورت سے جس کے بارے میں وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہے؟ تو آپ مجھے کچھ نہیں کہیں گے؟ اس بار انا نے معصومیت سے پوچھا تھا۔ نہیں، بالاج نے بھی اسی انداز میں کہا۔ آپ کو مجھ سے محبت کب ہوئی؟ بالاج کے نرم لہجے کو دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ محبت تمہیں پہلی نظر میں دیکھتے ہی ہو گئی تھی۔ مجھے محبت تمہاری تلاش میں ہی ہو گئی تھی۔ تمہیں دیکھنے کی جستجو، تمہیں اپنے پاس لانے کی ضد نے نہ جانے کب میرے دل میں تمہارے لیے محبت اور جنون ڈالا، پتہ ہی نہ چلا۔ میری زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، اپنے بھائی کو ڈھونڈنا۔ جب سے بابا نے کہا کہ میری بیوی بن کر تم اس گھر میں آؤ گی، تو زندگی کو اور مقصد مل گیا۔ میری بے رونق زندگی میں رونق ہو گئی۔ جب سے تمہیں ڈھونڈا، تمہارا ہنسنا، رونا، بولنا، رونا سیدھا دل پر وار کرتا تھا۔ راہ پینزل، انا نے آہستگی سے کہا۔ ہاں، میری راہ پینزل، تمہیں جب پہلی دفعہ دیکھا تھا، تمہارے بال لمبے مجھے بہت اٹریکٹ کیے تھے، اور تب سے میں نے تمہارا نام راہ پینزل رکھا تھا۔ اپنے بالوں پر میرے علاوہ کسی کی نظر مت پڑنے دینا۔ تمہارے بالوں کو لے کر میں حد سے زیادہ جنونی ہوں۔ رکھو گی نا خیال میرے لیے؟ اس بار بالاج نے ایک آس سے پوچھا تھا۔ ہاں، ہمیشہ رکھوں گی۔ یہ کہتے ہی انا بالاج کے سینے سے لگی تھی۔ وہ واقعی محبت کے بارے میں بہت خوش قسمت تھی، جسے زندگی نے ہمیشہ نوازا ہی تھا۔ بالاج اسے باہوں کے حصار میں بھرتے بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ اب ان کی زندگی میں سکون ہی سکون تھا۔ غم کے بادل چھٹ چکے تھے۔ 2 ہفتے بعد ریحان اپنے خاندان سے ملنے آیا تھا، اور اس کے اس گھر میں قدم رکھتے ہی نسیم بیگم نے اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ وہ ان سے مل کر چلا گیا تھا، آتے رہنے کا وعدہ کر کے، کیونکہ وہ اپنے ماما بابا کو نہیں چھوڑ سکتا تھا، جنہوں نے دنیا بھر کی خوشیاں اسے دی تھیں۔ خانزادہ اسی میں خوش تھے کہ ان کا بیٹا صحیح سلامت ہے، باقی اس کی اپنی مرضی، وہ جہاں مرضی خوش رہے، بس اپنی شکل دکھا جایا کرے۔ نسیم بیگم کے کہنے پر حسان خانزادہ نے اون شاہ کو معاف کر دیا تھا، لیکن پھر بھی ایک ہچکچاہٹ تھی جو ختم